कांतभृतं कांतं त्वं कांतं सर्वदोगतं त्वं गते द्वे गदेव त्वं त्वं वंदे भक्तिकासुतम्। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति सर्व अवतारी सर्व कारणना कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज नी छत्र छाया में गढ़पुर मंदिर में बिराजमान गोपीनाथजी महाराज जूनागढ़ राधारमण देव धोलेरा मदन मोहन जी महाराज ना स्मृति आशीर्वाद सहित सनातन धर्म धुरंधर परम पूज्य 1008 धर्मकुल चूड़ामणि आचार्य श्री अजिंद प्रसाद जी महाराज ने स्मृति सहित आजना गुरु पूर्णिमा शुभ प्रसंगे सभा में उपस्थित अनुज भ्राता नानालालजी महाराज धर्मकुल आश्रित वाला सर्वे अमारा धर्मनिष्ठ संतो श्रीजी महाराज ना लाडीला सहजानंदी सिंह समान धर्मकुल आश्रित वाला सर्वे सत्संगी हरिभक्तों सर्व धर्म प्रेमी सज्जनों सर्व मोक्ष भागी जीवात्माओं सर्व भक्तजनों ने अमारा खूब खूब हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। पूर्व वक्ताओए आजना आ शुभ दिवसनो महिमा अने एना जे आपड़ा कर्तव्य एना विषे घणी घणी बात करी छे। गुरु पूर्णिमानो दिवस अपनी भारतीय संस्कृति में शा माटे मूकवामां आव्यो हशे आ प्रश्न बहु विचार मांगी ले छे। वर्षना तमाम दिवसों सरखा होय पण एक दिवस विशेष गुरु पूजन माटे फाळववामां आव्यो छे। एनी पाछळनुं महत्व एक ज छे कि आ संसार में जीवात्मा ने कर्म करवा माटे जे शरीर रूपी साधन आपे छे ने आपणे मावतर कहीए छीए। बाळकनो जन्म थाय एटले मावतरनी जवाबदारी छे एने लालन पालन करी एने उछेरे। पण आ संसारनी अंदरनो एक क्रम छे, प्रकृति ए कुदरते रचेलो एक क्रम छे, नियम छे कि दरेक जीवात्मा पोताना कर्मने अनुसार एने गति करती होय छे अने ए गतिने शास्त्रकारोए विद्वानोए बे विभाग में वहेंचेली छे, एक ऊर्ध्व गति ने एक अधोगति। आ जगतनी अंदर अधोगति तरफ लई जनार पासा तो घणा मळे छे पण जीवात्मा ने ऊर्ध्वगति तरफ लई जवानुं जो कोई ज्ञान आपतुं होय, कोई जेम बाळकने मावतर आंगળી पकड़ीने पापा पगली करीने शीखवाडे चालता एम जीवात्मा ने गति करवा माटे ऊर्ध्वगति करवा माटे पापा पगली करावी आंगળી पकड़ीने जो कोई मार्ग बतावतो होय तो एक गुरु छे अने एटला माटे गुरुने बीजा जन्मदाता कहेवामां आव्या छे। सत्संगी जीवन में महाराजे बहु एक सुंदर बात लखी, अपना भारतीय वैदिक परंपरानी अंदर पण आ वातने स्वीकारेली छे कि बाळकनो जन्म ज्यारे थाय, जीवात्मा ज्यारे बाल्यावस्थामां एटले माताना उदरथी जन्म ले छे त्यारे एनो पहेलो जन्म थाय छे अने एज बाळक ज्यारे एज व्यक्ति एज जीवात्मा ज्यारे गुरु तकी दीक्षा प्राप्त करे छे त्यारे एनो बीजो जन्म थाय छे। एटले आ संसारनी अंदर कर्म करवानी शक्ति अने शरीर आपणने आपनार मावतरनुं जेटલું આપણા ઉપર ઋણ છે એ માવતર આપણને સંસારના હવાલે કરે છે પણ જે ગુરુ આપણને મળ્યા છે જેના દીક્ષા મંત્રથી આપણે ભક્તિ કરવાના અધિકારી બન્યા છીએ અને જે ભક્તિ આપણને ઊર્ધ્વ ગતિ કહેતા કે ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ કરાવે છે
મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવા છે, એ જ્ઞાન, એ દાન, એ આપણને અક્ષરધામને હવાલે કરનારું છે, ભગવાનના પ્રાપ્તિ કરાવનારું છે. અને એટલા માટે આપણી પરંપરામાં આ દિવસ વિશેષ મહત્વથી આને ઉજવવામાં આવે છે. આજે અમારે વિશેષ તો ઉપદેશ કરવાનો ન હોય. તમે આ હજારોની સંખ્યાની અંદર હરિભક્તો દેશ વિદેશથી આજે ગુરુ પૂર્ણિમાની ભાવના જે અહીંયા લઈ અને અર્પણ કરવા આવ્યા છો, ત્યારે સમગ્ર ધર્મકુળ પરિવાર, અમારા સૌથી મોટા પરદાદા હરિકૃષ્ણ મહારાજ, રઘુવીરજી મહારાજ, ભગવત પ્રસાદજી મહારાજ, વિહારીલાલજી મહારાજ, શ્રીપતિ પ્રસાદજી મહારાજ, આનંદ પ્રસાદજી મહારાજ, નરેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ અને વિદ્યમાન આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ સહિત સમગ્ર ધર્મકુળ પરિવાર વતી તમારી ભાવનાનો હું સ્વીકાર કરું છું. આ શ્રદ્ધા કદાચ માઇક પુષ્પ આપણે ચડાવીએ તો એ પુષ્પની સુગંધ એક દિવસ બે દિવસ રહે, પણ તમારી જે શ્રદ્ધાની સુગંધ છે, તમારી ભાવનાની જે સુગંધ છે, આ તમારા જે ભક્તિની જે સુગંધ છે, એ કાયમી અમારા જીવની અંદર, અમારા હૃદયની અંદર અમે કંડારીને રાખશું. એટલું તમને બધાને અમે આજે આશ્વાસન આપીએ છીએ. સત્સંગી જીવનમાં મહારાજે લખ્યું, દિયતે વિમલમ જ્ઞાનમ ક્ષીયતે કર્મ વાસના. ગુરુનો અર્થ થાય છે જે કર્મ અને વાસનાના બંધનને મુક્ત કરાવે, જીવાત્માને કર્મ અને વાસનાના બંધનથી છોડાવે છે, જગતથી છોડાવે છે અને ભગવાનના ધામની અધિકારી બનાવે છે. એવા આજે આપણને પરમ ગુરુ, આપણા સૌના ઈષ્ટદેવ એવા ભગવાન શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. અને એમનું જ અપર સ્વરૂપ સમાન પરમ પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ આજે આપણને પ્રાપ્ત થયા છીએ. એ આપણા સૌના બળભાગ્ય છે. આજે બંને સ્વરૂપો, દિવ્ય સ્વરૂપોને પ્રત્યક્ષતાની જરૂર નથી, એને બંધનની જરૂર નથી. જે દિવ્ય પુરુષો હોય ને, હરિકૃષ્ણ મહારાજ પણ દિવ્ય છે, માટે એમને અહીંયા પ્રત્યક્ષપણાની કદાચ શરીરથી, ચર્મચક્ષુથી દેખાય કે ન દેખાય, પણ જે રીતે હરિકૃષ્ણ મહારાજ અહીંયા હાજર છે, એ જ રીતે અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ અહીંયા હાજર છે. જો મહારાજનું સ્વરૂપ આપણે એમને ગણતા હોઈએ, જો શ્રીજી મહારાજ એમ પોતાના સ્વમુખે બોલ્યા હોય કે આચાર્ય મામ વિજાનીયાત, હું આચાર્યમાં રહેલો છું, તો જેવી દિવ્યતા હરિકૃષ્ણ મહારાજની આ સભામાં ઉપસ્થિત છે, આજે એ જ દિવ્યતાથી આપણા સૌના હૃદયની અંદર અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ શ્રી પણ અહીંયા આપણી વચ્ચે જ આજે છે. અને આજે બધાના વતી આપણે બધાએ ભેગા મળી અને એમના ચરણારવિંદની અંદર આપણી શ્રદ્ધા અને ભક્તિ આપણે સમર્પિત કરીએ છીએ. અને મહારાજશ્રીનો અવાજ કદાચ તમારા સુધી આવે નહીં, પણ એમના વતી, એમના પ્રતિનિધિ તરીકે હું દરેક હરિભક્તને ખૂબ ભગવાનના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના સહિત આશીર્વાદ આપું છું કે તમારા જીવનમાં ધર્મ, ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્યની અંદર અભિવૃદ્ધિ થાય, નિયમ, નિશ્ચય, પક્ષની અંદર દ્રઢતા થાય અને ભગવાનની સ્વરૂપ નિષ્ઠા, ભગવાનના મૂર્તિનું ચિંતન હર હંમેશ તમારા હૃદયની અંદર રહે અને ભગવાનનો અંતે સાક્ષાત્કાર થાય, એવી ભગવાન તમને સફળતા આપે, એવી અમારી શુભકામના અને આશીર્વાદ છે. વધારે સમય નથી લેતો. પરમ પૂજ્ય માતુશ્રી અહીંયા બિરાજમાન જ છે, પણ છતાંય આ સમગ્ર સત્સંગ પરિવાર અમારા બાળકોને પૂજ્ય માતુશ્રી વતી અને અમારા સારા ધર્મકુળ પરિવાર વતી પણ ખૂબ ખૂબ સ્નેહભર્યા આશીર્વાદ આપી અને ભગવાન તમારી ભક્તિને દિન પ્રતિદિન વૃદ્ધિ કરે, એવી જ અમારી ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી. સાથે સાથે એક વાત વાલા ભક્તો ચોક્કસ કહીશ કે શ્રીજી મહારાજનો એક સિદ્ધાંત છે. મહારાજે શિક્ષાપત્રી લખી, સર્વ જીવ હિતાવહ, દરેક જીવ પ્રાણી માત્રનું કલ્યાણ કરનારી એવી આ શિક્ષાપત્રી મહારાજે જ્યારે આપણને આપી છે અને એવો સિદ્ધાંત આપ્યો છે, ત્યારે આપણે સત્સંગ પ્રત્યે તો પોતાની જે પણ ભાવના, સેવા આપણે સમર્પિત કરીએ છીએ, પણ સમાજ પ્રત્યે પણ આપણે થોડી આપણી કર્તવ્યનું અદા કરીએ. એટલા માટે અહીંયા આગળ રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરેલું છે રેડક્રોસ સોસાયટીના સહયોગથી. અને દરેક હરિભક્તોને, ખાસ કરીને અમારા યુવાનોને અમારી ખૂબ ભલામણ છે કે આ શુભ કાર્યની અંદર, રક્તદાનના કાર્યની અંદર સર્વે જોડાજો. એ જ અમે તમને સર્વને ભલામણ કરીએ છીએ. અને સાથે સાથે એક બીજી ભલામણ કરીએ છીએ વાલા ભક્તો, આપણો સંપ્રદાય એ સંસ્કારનો સંપ્રદાય છે, શિસ્તતાનો સંપ્રદાય છે. અને એ શિસ્તતા અને સંસ્કારનું આપણે પ્રદર્શન કરવું છે. કદાચ કૂતરું આવીને આપણને બટકું ભરે તો આપણે કંઈ કૂતરાને સામે બટકું ભરાય નહીં. ભરાય?